السلام علیکم۔ سوال در سوال کا یہ شمارہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا نام، ان کا کام ہی ان کا تعارف ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں پنڈت راجندر ٹکو صاحب۔ آداب سر، خیر مقدم ہے آپ کا سوال در سوال پروگرام ہے۔ آداب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، ہیرس پٮ۪ٹھ شِو جِین سوٗز بُلاو، ہیرس پٮ۪ٹھ شِو جِین سوٗز بُلاو، وُنِس تام کٔرِم لُکھ اٮ۪نٹرٹین، وُنِس تام کٔرِم لُکھ اٮ۪نٹرٹین، کینٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ اوسُس بے چین، کینٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ اوسُس بے چین، مگر نہ گِل کوٚرُم نہ کٔرٕم گرٛاو، مگر نہ گِل کوٚرُم نہ کٔرٕم گرٛاو، تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، یاد مےٚ کران چھِ لُکھ بے شُمار، یاد مےٚ کران چھِ لُکھ بے شُمار، سارنٕے ہُنٛد بہٕ چھُس شُکُر گُزار، سارنٕے ہُنٛد بہٕ چھُس شُکُر گُزار، آز یِنَم سٲری انٛگہٕ ٲشناو، آز یِنَم سٲری انٛگہٕ ٲشناو، تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، پرٛارتھنا کٔرِزیو مےٚ کِژھ سٲری، پرٛارتھنا کٔرِزیو مےٚ کِژھ سٲری، میانہِ آتماے تیٚلی میلی شانتی، میانہِ آتماے تیٚلی میلی شانتی، مٹن ناگس لیکھزیو میون ناو، مٹن ناگس لیکھزیو میون ناو، تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، تُہُنٛد ٹوٹلہٕ دیٖشا پننہِ وتہِ درٛاو، ہیرس پٮ۪ٹھ شِو جِین سوٗز بُلاو۔ السلام علیکم آداب ناظرین۔ JKMK کی پوری ٹیم سوگوار ہے، بلکہ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے، جموں سے تعلق رکھنے والے، بلکہ بر صغیر میں جتنے بھی شائقین ادب ہیں، جتنے بھی تھیٹر سے وابستہ لوگ ہیں، جتنے بھی فنکار ہیں، اور سب سے بڑی بات جتنے بھی راجندر ٹکو جی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ہم سب سوگوار ہیں کہ لڈیشا کو ریوائیو کرنے والے راجندر ٹکو جی ہمارے بیچ نہیں رہے۔ بقول شاعر کے رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ کوئی بیمار ہو تو ایک دوسرے کو دلاسے دیے جاتے ہیں کہ چلیے بیمار تھے، اپنی سی کی نہیں ہو پائے جانبر، لیکن اس طرح سے جب کوئی اچانک چلا جاتا ہے تو یہ سانحہ، یہ صدمہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور یہ اچانک خبر ملی ہمیں بھی کہ ہمارے بیچ اتنے ٹیلنٹڈ پروڈیوسر، آرٹسٹ شری راجندر ٹکو نہیں رہے۔ ہمارے پاس بہت سارے تعزیتی پیغامات آئے ہیں JKMK کی ٹیم کے پاس۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے تھے اور اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آواز جو گھر گھر کی آواز بن چکی تھی، ETV اردو پہ جو سب سے زیادہ سیگمنٹ جسے پسند کیا جاتا تھا وہ راجندر ٹکو جی کی لڈیشا ہوا کرتی تھی،
सब अक्सर ताज़ाती पैगामात में हमें ये सुनने को मिला, न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिला कि ख़बर आर्टिस्ट फटर्निटी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह है। बेशक है, लेकिन आप आवाम को उसमें से अलग नहीं कर सकते। आवाम भी इस दुख में बराबर के शरीक हैं। आवाम उनकी फैमिली के साथ है। इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं और हम यही दुआ करेंगे कि इस सदमे को बर्दाश्त करने की उनकी फैमिली को तौफीक अता हो, और जो काम वो करके गए हैं उस काम की वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी वो इन्फेक्शस स्माइल बहुत ज़्यादा मिस की जाएगी, और उनका वो वालहानापन जिस अंदाज से वो मिलते थे, सब उनको मिस करेंगे। हम एक एक करके आप तक को बाइट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो ताज़ाती पैगामात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो हमें मौसूल हुए हैं। Our dear Pandit Rajendra Tikku Sahab is no more, leaving a void in the art fraternity scene of Kashmir canvas, which may never be filled. A martyr-born proud Brahmin of Kashmir filled the mosaic of his journey with all the colors of the rainbow and more. As a writer, actor, a performing artist of par excellence on varied stages and screens, he excelled in mixing the traditional with the old, and the old with the modern or even pop, not fearing to venture into the realm of unknown expressions. Bringing alive the Ladisha, our very own ancient folktale teller, who sang the tales of the yore and of the daily lives of the people of the yore and our earlier generations, traveling from village to village and town to town. This image of his as Ladisha, dressed in the white, the star and pots, on or even Firan at times, will live on in the minds of the young and old alike for many, many generations to come, I hope. Rest in peace, our dear Panditji and friend and Guru. राजेंद्र तिक्कू जी, मैंने उनको कभी करीब से नहीं देखा और ना ही कभी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका तारुफ ही फासले मिटा देता है, उनका फन ही उनकी पहचान बन जाता है। टीवी स्क्रीन पर जब भी उन्हें देखा तो एक संजीदा और बावकार फनकार नजर आया। बाद में सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सुना, पढ़ा, तो दिल ने यही कहा कि हमने वाकई एक बासलाहियत और मुखलिस फनकार खो दिया है। फनकार सिर्फ किरदार अदा नहीं करता, बल्कि माशरे के जज्बात और एहसासात को आवाज़ भी देता है, और राजेंद्र तिक्कू जी ने अपने फ़न के ज़रिए यही खिदमात अंजाम दी हैं। आज चूँकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका फ़न, उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। खुदा उनकी रूह को दायमी सुकून अता करे, और जो भी उनकी लवाहिकीन हैं उन्हें सब्र जमील अता करे। कश्मीर की सकाफती तारीख का एक रोशन सितारा कल हमेशा के लिए गुरूब हो गया। कल सुबह हमें ये इंतहाई दुख भरी खबर मिली कि हमारे हर दिल अजीज मायानाज अदाकार, कश्मीरी लोक फन के तर्जमान राजेंद्र तिक्कू साहब इस जहान फानी से रुखसत हो गए। उनके चले जाने से न सिर्फ
ان کا خاندان بلکہ پوری وادی اور فن و ادب سے وابستہ ہر شخص سوگوار ہے۔ راجندر ٹکو صاحب کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے جنہوں نے اسٹیج سے لے کر ٹی وی اسکرین تک اپنی اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ لڑی شاہ جیسی قدیم اور دم توڑتی لوک روایت کو نئی زندگی بخشنا تھا۔ جب سماجی برائیوں پر طنز کرنا ہو یا عوامی مسائل کو اجاگر کرنا، راجندر صاحب کا مخصوص انداز بیاں اور لڑی شاہ کا وہ روایتی آہنگ سیدھا دل میں اتر جاتا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ایک سچا فنکار اپنے معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ وہ محض ایک اداکار نہیں بلکہ ہماری تہذیب اور کشمیری ثقافت کے ایک سچے محافظ تھے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی راہ متعین کی جہاں فن کو سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کل جب ان کی سانسوں کا سفر تھما تو محسوس ہوا کہ کشمیر کی لوک داستانوں کا ایک اہم باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ان کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا اسے پور کرنے میں شاید کئی دہائیاں لگ جائیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے تمام لواحقین اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے چاہنے والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہماری پرخلوص دعا ہے کہ ایشور ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راجندر ٹکو صاحب، آپ جسمانی طور پر ہم میں نہیں رہے لیکن آپ کا فن اور آپ کی آواز ہمیشہ کشمیریوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ کل یہ افسوسناک خبر سنی کہ راجندر ٹکو جی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا، کیونکہ راجندر ٹکو جی ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ راجندر ٹکو جی نے کشمیر میں موجود فن کو ریوائیو کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے۔ وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ، ریڈیو کے ساتھ، سٹیج کے ساتھ وابستہ رہے اور وہ ایک منجے ہوئے ورسٹائل اداکار تھے اور فن کی گہرائیوں کو، فن کی نزاکتوں کو، آرٹ کی سینسٹیوٹیز کو جاننے والے تھے۔ وہ ایک ماسٹر تھے، اسپیشلی جو انہوں نے داستان گوئی کو یا لڑی شاہ کو، جو اب رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس فن کو ریوائیو کرنے میں جو راجندر ٹکو جی نے اپنا یوگدان دیا ہے، اپنا کام کیا ہے، وہ سنہرے اکشروں میں لکھنے کے قابل ہے۔ ان کی ایک لیگیسی ہے۔ آج کے جو آرٹسٹ لوگ ہیں انہیں راجندر ٹکو جی جیسے ورسٹائل اور منجے ہوئے فنکاروں کی لیگیسی کو فالو کرنا چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ آرٹ کو اگر ریوائیو کرنا ہو تو یہ چیزیں جو لیگیسی راجندر ٹکو جی اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسے بچائے رکھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ راجندر ٹکو جی کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے ہمیشہ، اور ساتھ ساتھ میں خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں شانتی دے، ان کی روح کو شانتی دے، اور ان کے لواحقین جو بھی رہے ہیں انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ راجندر ٹکو جی کے لیے ہمیشہ ہماری شردھانجلی رہے گی۔ راجندر ٹکو جی کے انتقال کی خبر جب میں نے سنی تو یقین ہی نہیں آیا، وہ شخص کیسے اتنی جلدی جا سکتا تھا۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ بہت سی میسیجز آئیں اور دل کو یہ یقین دلانا پڑا کہ وہ شاید ہم سے بچھڑ گئے۔ وہ ایک انتہائی ملنسار اور ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے۔ میری ان سے جو ملاقات ہے وہ کوئی 30 سال قبل ہوئی تھی تقریباً۔ تو پہلی ملاقات میں ہی وہ شخص جو ہے وہ دل موہ لے لیتا اور بہت ہی حلیمی سے اور انکساری سے وہ اپنے کام میں جٹ جاتا تھا۔ ہی واز اے کمپلیٹ ایکٹر۔ وہ جب سٹیج پہ جاتے تھے
तो अपना लोहा मनवाते थे, और जब वो कैमरे के आगे आते थे तो उस रोल में डूब जाते थे जो रोल उनको दिया जाता था। उनकी ज़बान बहुत अच्छी थी, उर्दू वो जानते थे, और चूँकि वो गाते भी थे इसलिए उनकी जो आवाज़ है वो कल्चर हो गई थी। और ऐसे हमारे बहुत ही कम अदाकार हैं जिनकी आवाज़ जो है वो जिन्होंने उस पर काम किया हो और उसको कल्चर किया हो। तो जाहिर है जब वो कोई रोल करते थे तो वो रोल जो है वो बहुत ही खूबसूरत और निखर के आता था वो रोल। मेरी काफ़ी जो यादें हैं उनसे मुंसलिक हैं। वो पहला दिन जब उनसे मुलाकात हुई, और जब भी फिर वो रेडियो से जुड़ गए, वहाँ एज अ कॉम्पेयर वो आते थे और हमेशा बहुत ही मोहब्बत के साथ मिलते थे और अपने काम में बहुत मस्त होते थे। अपने काम से काम रखना होता था उन्हें। मुझे लगता है कि वो बहुत आगे चले जाते, क्योंकि एक्टर जिसकी आंखें बहुत अच्छी हों वो और कम्युनिकेटिव हों, उनकी आंखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से आंखों से करते थे। लेकिन मुझे ये भी गिला है कि चूँकि हमारे यहाँ काम बहुत उजरत में होता है तो उनसे वो काम नहीं लिया गया जिसकी जो वो कर सकते थे और बहुत अच्छा कर सकते थे। अगर उन्हें एक बड़ा कैनवास मिलता, अगर उनको एक बेहतर फिल्म मिलती तो यकीनन वो बहुत अच्छा कर सकते थे। बहरहाल अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनका काम है, उनकी मोहब्बत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को शांति नसीब हो और उनके जो लवाहकीन हो उनको सब्र जमील अता हो। शुक्रिया बहुत बहुत। यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक तलख हकीकत है कि अब राजेंद्र तिक्कू जी हम में नहीं रहे। राजेंद्र तिक्कू जी, जहाँ तक उसकी शख्सियत का ताल्लुक है, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर। यूँ कहा जाए कि एक काबिल भरोसा और काबिल एतमाद एक्टर थे। जो भी रोल उनको दिया जाता था उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी कि राजेंद्र जी उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इस एतमाद के एक्टर थे वो। उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है एज अ को एक्टर भी, और मेरी डायरेक्शन भी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शंस में काम किया है। और शूटिंग के दौरान उनका जो मिजाज वो बहुत ही मिजाहिया भी था, संजीदा भी था, और एक बुलंद सोच का भी था। वो कहा जाए तो एक वर्सटाइल शख्सियत थी, वर्सटाइल इन एवरी रेस्पेक्ट। यकीन नहीं होता कि वो हम में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल ये ऊपर वाले के फैसले हैं। हर एक को इस दुनिया से निकलना है। आज वो निकले, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, चलना है। हम इतना कहेंगे कि हमारे जो एक्टर्स फ्रेटर्निटी है, फिल्म मेकर्स फ्रेटर्निटी है, उसमें एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, जिस खला को पूरा नहीं किया जा सकता। वो उस नौइयत के शख्स थे, उस नौइयत के एक्टर थे। मैं बहसियत एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसके चले जाने का दुख उसकी फैमिली के साथ एज अ फैमिली मेंबर शेयर करता हूं, और दुआ करता हूं कि उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला हिम्मत दे और आइंदा की ज़िंदगी के लिए अच्छे रास्ते उनके लिए तलाश हों, इनायत हों। गुड बाय राजेंद्र जी।
गुड बाय। بہٕ چھُس زادہ صٲبُن سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران کہ آز سوٗز مےٚ تِمو پنٕنۍ کِتاب یۄس زن افسانہٕ سومبرن چھِ ویہٕچ وُنر. دادا صٲب چھِ مےٚ وۄستاد روٗدمٕتۍ تہِ مےٚ چھِ تِہنٛز یُس زن لِکھٲے چھِ یہِ تِمو کٲشرِس منٛز لیوٗکھ یا اُردوٗوس منٛز لیوٗکھ یۄس تِہنٛز شاعری چھِ سۄ چھِ مےٚ لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد کٔرمٕژ. تہٕ اگر میانہِ تھیٹرُک یا ٹیلی وِجنُک سفر چھُ سُہ چھُ دادا صٲبٕنۍ کِنی شروٗع گوٚمُت. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ سۭتۍ چھُس بہٕ سعید ریاض صٲبُن تہِ شُکریہ ادا کران کہ تِم بنے اکھ ذٔریعہٕ یہِ کِتاب مےٚ نِش تام واتناونَس. بوٚڑ چیٖز چھُ یہِ کہ سُہ اکھ بٲے چارٕ سُہ اکھ محبت پانہٕ ؤنۍ تھاوُن تہٕ رٔژھراوُن چھُ بٔڑ اکھ کتھ. بہٕ چھُس اکہِ لٹہِ بیٚیہِ شُکریہ ادا کران دادا صٲبُن. آش میں پوشندے بوزن आदाब, नमस्कार. आज सुबह सुबह बहुत दुखद खबर मिली, अफसोसनाक खबर मिली कि राजेंद्र तिक्कू इस दुनिया में नहीं रहे. ये अल्फाज ज़बान पर लाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि राजेंद्र के साथ मेरे जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी करीबी थे. वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे कुलीग भी थे और हमारा जो रिश्ता है वो कम से कम 25-30 साल पुराना था. वो कश्मीर में भी मेरे ही एक गांव के करीब रहते थे. मैं सालिया का रहने वाला था, वो मटन का रहने वाला था. तो हालांकि वहाँ हमारी मुलाकात नहीं थी. उसके बाद हम जम्मू में मिले और आखिर में अगस्त 2014 की बात है जब मैंने ETV पर लड़ीशा शुरू किया. तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं किसी कश्मीरी आर्टिस्ट को लूँगा जो प्रेजेंट करेगा लड़ीशा. तो कई लोगों से मैंने बात की, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल लड़ीशा पढ़ने वाले लोग थे, वहाँ पे आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, स्क्रिप्ट याद नहीं कर सकते हैं. क्योंकि मैंने उनको बोला कि ये लड़ीशा जो है ये न्यूज़ का लड़ीशा होगा, ये एक जर्नलिस्टिक लड़ीशा होगा, ये इसमें खबरों का अहाता होगा. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह जो है हम याद नहीं करके वो नहीं पढ़ सकते सिचुएशन के हिसाब से. तो उसके बाद कई लोगों से मैंने बात की लेकिन बात नहीं बनी. फाइनली एक बार हम हिमाचल प्रदेश में, हमें हिमाचल चैनल लॉन्च करना था, मैं वहाँ था. तो अचानक राजेंद्र का फ़ोन आया, तो उनके साथ मेरी बात हुई. तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या आप लड़ीशा पढ़ सकते हो? तो उन्होंने बोला लड़ीशा तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो एक्टर हूँ, मुझसे कोई भी एक्टिंग करवाइए, लेकिन लड़ीशा मैंने कभी किया नहीं है. तो मैंने उसको बोला कि मैं रेफरेंस के लिए कुछ है मेरे पास वीडियोस, तो मैं आपको दूंगा. तो मैंने उनको वहीं शिमला ही बुलाया. वो नेक्स्ट डे शिमला पहुँचे श्रीनगर से. तो वहाँ हमने डिस्कस किया. मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे माइंड में एक लड़ीशा का सेगमेंट शुरू करना है हमें न्यूज़ में. तो मैंने वो रेफरेंशियल वीडियो जो भी थे वो भी मैंने उसको दिए और मैंने कुछ तुकबंदी की और मैंने उसको बोला इसको आप रिसाइट कीजिए. तो उसने किया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था. उसके बाद हम जम्मू पहुँचे, मैं हैदराबाद आ गया. तो हमने कॉस्ट्यूम बनाया, हमने पूरा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनवाया. तो उसमें मजबूर साहब ने हमारी काफ़ी मदद की थी. तो फिर जब हमने शुरू किया पहला एपिसोड, तो मैं स्क्रिप्ट यहाँ से भेजता था उसको व्हाट्सएप पे पढ़ के उसी लड़ीशा के रिदम में, और उसके बाद वो जम्मू में रिकॉर्ड करके हमें भेजता था. पहले हेजिटेशन उसको थी, लेकिन बाद में उसको भी काफ़ी मज़ा आने लगा और उसी की वजह से लड़ीशा जो है घर घर की आवाज़ बन गया. अगर हम कहेंगे कि उसके रिवाइवल में जिसका हाथ है ज़्यादा, वो राजेंद्र तिक्कू है. और आर्टिस्ट ही नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत जॉली थे, बहुत हंसमुख थे और अच्छे गायक भी थे. बहुत अच्छा गाते थे, सुरीले थे, हरफन मौला थे वो, और यारों के यार थे. तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उनको जो है श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ, उनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ.
ये यकीन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। आदाब, बह छुस मीर सरवर आज सुबह बोज बुरा खबर राजेंद्र टिक्कू सबन ये न्यूज़ बूज गोड़े गो शॉक तम पत ब्यूट दशन खबर सार करने की दलील छ क्या व्हाट हैज हैपेंड क्या रिसेंटली कह दो ब्रोट वुच मे यहद वीडियो जिसमें इन्होंने जिस वेज विनल दादा साहब उनसे किताब उसके लिए उन्होंने वीडियो बनाया था। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। और वो उस जमे कह दो ब्रो ओतर तोरी उनको तबीयत ना सा। सो आई वाज स्लीपिंग एंड आई एम स्टिल इन शॉक। और अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्या इन से वाबस्तगी रोजमत बह थिएटर इकवट कोर्मुत सीरियल्स कर्मत फिल्म्स कर्म तो इन सत अलग लगाव ट्रैवल इकवट कोर्मुत बिसाइड्स आर्ट एंड क्राफ्ट तम अलावा तो पर्सनल बॉन्ड यमो हमेशा अप्रिशिएट कोर्मुत। ऑफ कोर्स आई एम एंड ऑलवेज वाज अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क। और अनफॉर्चुनेट तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। दैट इज हम यही दुआ कर सकते हैं। तो रियली सैड कि अच्छे वक्त सही फ़ायदे तुलान कह अक्सर इंसान अगर कि शहर मज फ़ोन कॉल या मीटिंग 5-10 मिनटन हज तक इंसान लाइन अप कर मगर आवरियार इंसान यूता सह दपान बे साथ नेक्स्ट टाइम मगर वो अगला वो नेक्स्ट टाइम आएगा भी कि नहीं वो हमें नहीं पता होता। सो again, rest in peace, Ticku Saab. We're going to miss you. Adab. तसोस मलाल सोस पन्ने माजी कशीर निश छन गोमुत। ये दोद ओस मज मज मे निश बावा ये छन गसनुक दोद ताज गो सो ये फानी दुनिया निशी छन। मोन लकुट बोय मोन दोस मोन हमसफर मोन दस्तरास मोन मुकम्मल अदाकार राजेंद्र टिक्कू गो आज कद तनही मज आजाद। बस दुआ करा तसंदिस रूहस मिलन वन दायमी सुकून तस मिलन स्वर्गस मज जाए।